پروگرام ہے جو واک ہے سول سوسائٹی کے زیر اہتمام اور ترنول کلسٹر کے زیر اہتمام الحمدللہ ہم نے یہ منظم ہو کر آج یہ واک کا اہتمام کیا ہے کہ معاشرے سے منشیات کا خاتمہ یہ ساروں کی ذمہ داری ہے. ہم نے اپنا رول ادا کرنا ہے, پولیس ہمارے ساتھ ہے, پولیس والوں نے اپنا رول ادا کرنا ہے تاکہ معاشرے سے یہ جو ناسور ہے اس کو ہم کس طرح ختم کر سکتے ہیں. اب ہم نے جانا کسی چیز ہے جو واک ہے, کوئی نعرہ بازی نہیں واک ہے, اور لوگوں تک یہ پیغام پہنچانا ہے کہ اب واک اس میں ناسور ہے اس کو ختم کرنا ہے. ترنول پریس کلب اور سول سوسائٹی کے زیر اہتمام منشیات کے خلاف واک کا اہتمام کیا گیا. آگاہی واک ڈوک عباسی بازار سے شروع ہو کر سرائے خربوزہ سٹاپ جی ٹی روڈ پر پہنچ کر اختتام پذیر ہوئی. اس موقع پر پولیس افسران, اساتذہ, وکلاء, طلباء, سیاسی, سماجی, مذہبی, کاروباری شخصیات و عمائدین علاقے نے کثیر تعداد میں شرکت کی. اسلام آباد پولیس کی نشہ اب نہیں کی مہم میں ترنول پریس کلب کی جانب سے آگاہی واک ڈوک عباسی تا سرائے خربوزہ سٹاپ تک کی گئی, جس میں ڈی ایس پی ترنول سرکل, ایس ایچ او تھانہ ترنول, ایس ایچ او تھانہ سنجانی, صحافی برادری, وکلاء, اساتذہ کرام, طلباء, سول سوسائٹی, علماء کرام, سیاسی و سماجی شخصیات و معززین علاقہ نے کثیر تعداد میں شرکت کی. اس موقع پر ڈی ایس پی ترنول سرکل نے اپنے خطاب میں کہا کہ معاشرے سے منشیات کے خاتمے کے لیے عوام اور پولیس کو مل کر کردار ادا کرنا ہوگا. اسی صورت میں نوجوان نسل کو منشیات جیسی لعنت سے چھٹکارا مل سکتا ہے. منشیات و جرائم انشاءاللہ ختم کر کے دم لیں گے. عوام ہمارے ساتھ کاندھے سے کاندھا ملائے. آپ سب لوگ مہربانی کہ آپ اپنا ٹائم نکال کے ہمارے ساتھ اکٹھے ہوئے ہیں. یہ ہمارے آئی جی صاحب موجودہ جو ہے ان کا ویژن ہے کہ یہاں سے جو ہے نا یہ منشیات بالکل ختم ہونی چاہیے اور اس کا جو ہے نا بالکل وجود ختم کرے. یہ اویئرنیس دینے کے لیے ہم اکٹھے ہوئے ہیں سارے لوگوں میں, اویئرنیس پیدا کرنے کے لیے کہ تاکہ مطلب اپنے نئے نسل کو بچائیں, کیونکہ آنے والا مستقبل ان بچوں کا ہے. اگر ان پہ ہم ان کو اویئرنیس, بڑوں کا بھی کام ہے, پولیس کا بھی کام ہے, سول سوسائٹی جتنے بھی دوست اکٹھے ہوئے ہیں ان سب کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ سب اکٹھے ہوئے ہیں اپنا قیمتی ٹائم نکال کے. تو یہ آپ کی انشاءاللہ محنت رنگ لائے گی, اور آپ لوگوں کے پاس جہاں بھی جو بھی انفارمیشن ہے کائنڈلی آپ ہمارے ساتھ شیئر کریں تاکہ اس معاشرے سے اس برائی کو ہم ختم کریں. صدر ترنول پریس کلب اسحاق عباسی کا کہنا تھا کہ منشیات کے خاتمے کے لیے واک کا مقصد عوام کے اندر آگاہی اور شعور پیدا کرنا ہے. معاشرتی ترقی میں نشہ ایک بہت بڑی رکاوٹ ہے جس کا خاتمہ ہم سب کا فرض عین ہے. عوام اور اداروں کو مل کر منشیات کے خاتمے کے لیے کام کرنا چاہیے. اس کے ساتھ ساتھ جن کو منشیات کی لت لگ چکی ہے سب سے پہلے ان کے علاج کو یقینی بنانا چاہیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج کی یہ جو واک ہے یہ ایک آگاہی واک ہے. اس کا مقصد یہ ہے کہ اس معاشرے سے خصوصاً ہم نے پاکستان کے اندر جو جتنے بھی ہماری سوسائٹیز ہیں, وہ چاہے یونیورسٹیز ہیں یا جتنے ہمارے ادارے ہیں یا پبلک ہے, یہاں سے ہم نے منشیات کا خاتمہ کر رہے ہیں انشاءاللہ. اس سلسلے میں اسلام آباد پولیس کی جو ایک تحریک چل رہی ہے, مہم چل رہی ہے نشہ اب نہیں, ہم ترنول پریس کلب کے پلیٹ فارم سے یہ اعلان کرتے ہیں کہ پوری اس تحریک میں ہم ان کے شانہ شانہ کھڑے ہیں. اور اسی طرح پبلک کے اندر بھی ایک یہ میسج ہم دینا چاہتے ہیں کہ ساری پبلک مل کر ہم نے اس معاشرے سے سب نے مل کر منشیات کی لعنت کا خاتمہ کر رہا ہے. ہم نے یہ عزم کرنا ہے کہ جو لوگ نشے پہ لگے ہوئے ہیں ہم نے ان کا علاج کروانا ہے انشاءاللہ, اور یہ سب کا جاریہ ہے. اور مزید جو یہ کام دن دن بڑھتا جا رہا ہے ہم نے کوشش کرنی مل جل کے کہ اس کام کو ہم نے کم کرنا ہے. اس میں ہم سب نے اپنا رول ادا کرنا ہے تاکہ اس معاشرے سے یہ منشیات جیسی لعنت ختم کی جا سکے. آگاہی واک سے سابق صدر ترنول پریس کلب اظہر حسین قاضی و دیگر معززین نے خطاب کرتے ہوئے منشیات جیسے ناسور کو ختم کرنے کے لیے باہمی مشاورت اور لگن سے کام کرنے پر زور دیا تاکہ آنے والی نسلوں کا مستقبل روشن ہو سکے. یہ واک ترنول پریس کلب کے زیر اہتمام اور سول سوسائٹی کے زیر اہتمام منعقد کی گئی ہے. اس میں پولیس کے افسران بالا, ڈی ایس پی صاحب, ایس ایچ او صاحب اور دیگر جتنے بھی ہمارے افسران ہیں انہوں نے بھی شرکت کی, معززین علاقہ نے بھی شرکت کی. اب ہم انشاءاللہ اختتام کر رہے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ترنول پریس کلب کا جتنے بھی عہدیداران ہیں, ممبران ہیں اور علاقے کے جتنے معززین ہیں, سب کا شکریہ کہ انہوں نے ایک بہترین قسم کا
लोग इकट्ठे किए इस मकसद के लिए कि माशरे से मनशियात का खात्मा हो सके। ये हमारी जिम्मेदारी है, लेकिन हमारी जिम्मेदारी आप लोग के बगैर अधूरी है। आप लोग हमारे बाजू है, इसके लिए आप लोग हमारा साथ दे, हमें इंफॉर्मेशन दे। साहब ने बात की है तो मसाजिद के सतह पर आप लोग कमेटियाँ बनाएं, निशानदेही कराना आप लोगों की जिम्मेदारी है, गिरफ्तारी कराना हमारी जिम्मेदारी है। हम मिलकर जब यह काम करेंगे इंशाअल्लाह मकसद ये जो मनशियात परोसों की सपोर्ट करें, मनशियात परोसों की सरपरस्ती करें, उन पर लानत हो, उन पर लानत हो। आप लोग हमें इंफॉर्मेशन दें, अगले 10 से 15-20 मिनट में हम उस पर रेड करेंगे और इंशाअल्लाह आप लोगों की ताउन की वजह से मदद से इंशाअल्लाह इस लानत को हम माशरे से पाक साफ करेंगे। इस मंशियात के खात्मे के लिए इंशाअल्लाह ये बात संगी मील साबित हो जाएगा। सबसे पहले अपने आईजी साहब और जितने हमारे अफसरान हैं और बिलखुसूस हमारे खुश इखलाक हर दिल अजीज शख्सियत जनाब डीएसपी साहब और जनाब आशिक साहब, इन सब का बेहद मैं मशकूर हूँ। और बिलखुसूस तन्नूर प्रेस क्लब का हमारे सदर जनाब इसहाक साहब और अदर हुसैन कादी साहब और जितने मौज़िन इलाका शामिल हुए हैं। और इसी तरीके से हमारे जो ना वो अब्बासी साहबान हैं, हमारे करम खान साहब है और ख़वातीन हैं, बच्चों का, इन तमाम का मैं बेहद मशकूर हूँ कि आप हज़रात इसमें शामिल हुए। और इंशाअल्लाह ये हमारा वाक़ इस इलाके से, इस पूरे जो है ना जी हमारे पाकिस्तान से एक जो है खात्मे का संग मील साबित होगा। कलम की एक इनायत है, कलम की मेहरबानी है, कलम हो जिनके हाथों में उन्हीं की हुक्मरानी है। अपने सर डीएसपी साहब, हमारे तन्नूर प्रेस क्लब के जितने जो वो साथी हैं, और उन्होंने हमेशा अजहर कादी साहब, इसहाक साहब और हमारे कादी शेर अफजल साहब, इनके हाथ से भट्टी साहब, इनके हाथ से हमेशा हक बात की तहरीर निकली है। ये हमेशा तहरीर के ज़रिए तमाम जो है ना वो मंशियात हुए या जो भी जराम हैं उनके खात्मे के लिए इनके तहरीर हमेशा हक और सच साबित होती है। उलमाए किराम से मैं गुजारिश करूँगा कि वो तकरीर के ज़रिए इसके खात्मे के लिए अपना रोल अदा करे। और आवाम से भी गुजारिश करूँगा कि ख़ुद भी बचे और अपने बच्चों को भी बचाए और अपने जितने पड़ोस हैं उनको भी बचाए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सबको जो आज ये बाग में शरीक हुए इन्हें बेहतरीन जज़ा खैर अता फरमाए। शायर कहते हैं रहो तो ऐसे रहो कि दुनिया एहतराम करे, मरो तो ऐसे मरो कि दुनिया सलाम करे। प्रेस क्लब का बहुत ज़्यादा मशहूर हूँ तो उन्होंने एक बर्निंग इशू पर यहाँ पर सारे लोगों को इकट्ठा किया और इस्लामाबाद की इंतज़ामिया को भी। तो मेरी इंतज़ामिया से गुजारिश है, डीएसपी साहब जो है ना यहाँ पर और एसएचओ साहब भी तशरीफ़ फरमाएँ। आजकल जो इस लानत का शिकार है सबसे ज़्यादा एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन जो है ज़्यादा इसका शिकार है। बीइंग अ प्रेसिडेंट प्राइवेट स्कूल नेटवर्क में प्राइवेट स्कूल नेटवर्क के सदर की हैसियत से इनको ऑफ़र करता हूँ कि इंशाअल्लाह जो भी हमारी तरफ से हो हम स्कूलों के अंदर, कॉलेजेस के अंदर जो है ऐसी कमेटियाँ बनाएंगे। सर हम आपके साथ भरपूर ताउन करेंगे क्योंकि हमारी जो नौजवान नस्ल है वो तबाह बर्बाद हो रही है। तो ये एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव है और इंशाअल्लाह हम इस सिलसिले को बरकरार रखेंगे और मुस्तकबिल में भी। और हम इंतज़ामिया के साथ भरपूर ताउन करेंगे क्योंकि ये सिर्फ इंतज़ामिया का काम नहीं है, इसमें सिविल सोसाइटी, मसाजिद, स्कूल, ये तमाम जो है ना मतलब जितने भी लोग हैं इन सब का किरदार बहुत ज़्यादा अहम है। तो हम इस नासूर को जल्द से उखाड़ कर फेंकना है। आज की इस वाक़ आगाही मुहिम में हमारे अब्बासिया वेलफेयर फाउंडेशन के तमाम जो मरकज़ी अहदेदार शामिल हुए, हम उनकी तरफ से और ये जो एहतमाम किया गया प्रेस क्लब तरनोल की जानिब से हम उनको इखराज तहसीन पेश करते हैं। और इसमें जो हमारी इंतज़ामिया ने शिरकत की, डीएसपी साहब और एसएचओ साहिबान, उन सब का शुक्रिया अदा करते हैं तो उन्होंने इस इलाके में जो मंशियात की नशा अब नहीं है इसकी आगाही मुहिम के लिए ये जो वाक़ किया, इसमें इंशाल्लाह अब्बासिया वेलफेयर फाउंडेशन यूथ विंग का भी एक अहम किरदार अदा करेगी वो। और इंशाल्लाह हम आपके शाना बशाना है और जो इंतज़ामिया ने हमारे साथ तावन किया इस बार हम इनका भी शुक्रिया अदा करते हैं और इनको भी खराज तहसीन पेश। आगाही वाक़ के इख्तिताम पर दुआ भी की गई। मैं अपने आरफ साहब से बड़ा उनका भी अदा करता हूँ। जितने दोस्त यहाँ शामिल हुए अल्लाह पाक सबको बेहतरीन जज़ा खैर अता फरमा दे। अल्लाह हम सब का हाल पर रहम फरमा दे।
या अल्लाह हमारे इंतज़ामिया ने जो हमारे साथ ताउन किया, हमारे प्रेस क्लब वालों ने जो है ना ये बात का अहतमाम किया, अल्लाह सबको बेहतरीन ज़ाक़त फरमाए। अल्लाह इस इलाके से नशावर जितनी चीज़ें हैं, मंशियात है, शराब है, अल्लाह हम सबको हमारे बच्चों को बचा दे। रब्बी फ़ी वरहम व अंत खैरुर राहिमीन। और पीछे आ जाते हैं, एक मिनट। आईजी इस्लामाबाद के अहकाम पर जो है करनौल और गिरदोनवाब के इलाकों